سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائجر میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے باہمی تبادلے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سڑکوں کا بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے اور عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت آ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس وبا سے مزید 45 افراد جاں بحق جبکہ 3045 متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیر پنجال فریڈم موومنٹ نے کشمیریوں سے نام نہاد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں کسانوں نے نئی دہلی کی طرف مارچ کیا ہے جبکہ حکومت نے انہیں دارالحکومت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری نفری تعینات کرتی ہے۔ اور ایران کے صدر نے تہران میں اپنے نامور سائنسدان کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بات انہوں نے نائجر میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر متحدہ عرب امارات کی وزیر مملکت ریم الہاشمی سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں نمائش میں پاکستان کی شرکت سمیت باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف معاملات پر دو طرفہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے باہمی تبادلے بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ فریقین نے اسلامی تعاون تنظیم کو امت مسلمہ کے لیے ایک متحد اور کلیدی پلیٹ فارم کے طور پر مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے نائجر کے ہم منصب کالا انکورورو سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان معاشی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر خارجہ نے جموں و کشمیر کے تنازع پر نائجر کے اصولی موقف پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا، خصوصاً بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ 5 اگست کے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اور بعد میں مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب بدلنے کی سازشوں کا بھی ذکر کیا۔ صومالیہ کے وزیر مملکت بلال محمد عثمان نے بھی نائجر میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے۔ فریقین نے پاکستان اور صومالیہ کے تعلقات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مختلف معاملات اور کثیر الجہتی فورم پر باہمی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افریقہ کے ساتھ رابطوں کے اقدام کے تحت افریقی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ آج کوہاٹ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب اقتدار میں آئی تو اسے ملک کی ابتر معاشی صورتحال ورثے میں ملی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک کی ترقی اور عوام کے مسائل کا حل وزیر اعظم عمران خان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران معاشرے کے غیر محفوظ طبقوں کو خصوصی پیکج دیا گیا اور ان کے روزگار کا تحفظ یقینی بنایا گیا۔ شبلی فراز نے کہا کہ دنیا نے ہماری پالیسیوں کو سراہا ہے اور وزیر اعظم قومی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری کھولنا امن کے لیے پاکستان کی خواہش کا مظہر ہے۔ آج ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں سکھ یاتریوں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے عوام سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ آج سکھر میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کی صحت کا تحفظ یقینی بنانے اور ان کو روزگار بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایک سوال پر وفاقی وزیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گزشتہ ادوار کے دوران بنیادی سہولتوں کا ڈھانچہ بہتر بنانے کے حوالے سے کوئی ترقیاتی منصوبہ مکمل نہ کر سکی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سندھ کے دوسرے حصوں کے لیے بھی کراچی جیسے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔
मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 45 अमवात हुई हैं, जबकि मजीद 3045 अफराद मुतासर हुए। मुल्क में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 7942 तक पहुंच गई है, जबकि 3,37,553 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के 46,861 मरीज इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं और कोरोना के यौमिया टेस्टों में कोरोना वायरस की मुस्बत शरह बढ़कर 6.3% हो गई है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नया पाकिस्तान मंजिलें आसान प्रोग्राम के दूसरे मरहले में सूबे के दही इलाकों में पुख्ता सड़कों की तामीर पर 14 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि दही इलाकों में मजमूई तौर पर 1076 किलोमीटर तवील 154 सड़कें तामीर की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में सयाहत के फरोग के लिए 8 नए सयाहती जोन्स कायम करने का फैसला किया है। इन जोन्स में चित्राल की वादी कैलाश, दीरजेरी में शाही और बेन शाही, सवात में जलागुर्दा, बुनेर में मरगोज डक्सर, बुनेर में ही महाबान और मानसरा में वादी सैरीन और मुनव्वर शामिल हैं। इन जोन्स में होटल्स, रेस्ट हाउसेस, गोल्फ कोर्सेज, चेयर लिफ्ट और दूसरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के रुकन खालिद खुर्शीद ने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के लिए बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उन पर एतमाद का इजहार करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। गिलगित में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलाके में सयाहत को फ़रोग देने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए जंगलात का रकबा भी बढ़ाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा आज दोपहर लाहौर में अदा की गई। बड़ी तादाद में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में पीर पंचाल फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन काजी मोहम्मद इरशाद ने कश्मीरियों से नामनहार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात का बायकॉट करने की अपील की है, ताकि आलमी बरादरी को बावर कराया जाए कि कश्मीरी अवाम इंतखाबात नहीं बल्कि भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं। जम्मू से जारी किए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि भारत ने खुसूसन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख करने के बाद मकबूजा इलाके को एक बड़ी जेल में तब्दील करते हुए कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी से दस्तबरदार होने पर मजबूर करने के लिए उन पर हर तरह के जुल्म और सितम कर रहा है। भारत में मोदी हुकूमत ने सूबा नई दिल्ली के सरहद पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार और नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं, जिसका मकसद हालिया ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों का हमसाया सूबों से दाखिला रोकना है। आज हरियाणा के साथ नई दिल्ली के सिंगो सरहद पर ट्रकों, बसों और ट्रैक्टरों में पहुंचने वाले किसानों ने दारुल हुकूमत की तरफ जाने वाली मरकजी शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अमेरिका में कायम सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस भारत से पंजाब के अलहदगी के मुतालबे पर दुनिया भर में रेफरेंडम करवाने की मनसूबाबंदी कर रही है। अपने एक बयान में सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतन सिंह पौन ने कहा कि जब पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा तो किसानों को कर्जे दिए जाएंगे और मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अपने मुमताज़ एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया है। आज अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल से हमारे दुश्मनों की बौखलाहट ज़ाहिर होती है। रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई के फ़ौजी मुशीर ने अपने एक ट्वीट में कातिलों पर हमले का अज़्म भी ज़ाहिर किया है। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, अनंतनाग और शुपियां में मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद और सर्द, जबकि लेह, पुलवामा और बारामूला में इंतहाई सर्द और खुश्क रहेगा। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। नाइजर में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा खारजा कौंसिल के इजलास के मौके पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के लिए बाहमी तबादले बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सड़कों का बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने और आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए अमली इक़दामात कर रही है। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से मजीद 45 अफराद जाँ बहक, जबकि 3045 मुतासर हुए हैं।
اور ایران کے صدر نے تہران میں اپنے نامور سائنسدان کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک کے پیج ریڈیو نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔